آج ہندو بچیوں کے فون آتے ہیں, گھر کے اندر رہتے ہوئے مسلمان ہو گئی. ایک ہندو لڑکی کا 2-3 سال پرانی بات ہے, فون آیا, میرا خیال ہے 16-17 سال, یہ بچپنے ہی کی, مینٹلی تو انسان بچہ ہی ہوتا ہے اس وقت. اس نے اسلام قبول کیا, پورے رمضان کے روزے بھی گھر میں رکھے, کسی نے اس کو تبلیغ نہیں کی, نماز بھی چھپ چھپ کے گھر میں پڑھ رہی ہے, اور والدین اتنے سخت ہیں کہ اگر ان کو پتا چل گیا تو جان سے مار دیں گے, یہ خطرہ ہے. میں نے اس سے پوچھا, 2-3 سال پرانی بات ہے, میں نے پوچھا آپ کو کس نے تبلیغ کی؟ اس نے کہا میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے والدین پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو کیوں پوجتے ہیں, ان میں کیا رکھا ہوا ہے؟ صبح مٹھائی رکھ کے جائیں گے, شام کو بھی وہ مٹھائی ویسی کی ویسی. جو بھگوان مٹھائی نہ کھا سکے وہ ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کہاں سے کرے گا؟ اتنے بڑے بڑے عقل مندوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک 15-16 سال کی بچی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, اس کی کھوپڑی میں آ گئی یہ بات. کہہ رہی پھر میں نے ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پہ علماء کی, اور وہ پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی, تو وہ وہیں اس نے کلمہ پڑھا, وہیں مسلمان ہوئی, کسی کو نہیں بتایا کیونکہ مار دیں گے اس کو. چھپ کے نمازیں پڑھ رہی, ایسے بہت ہیں, ایک نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اسلام پر کچھ خرچ ہوا ہے, محنت ہوئی ہے. ہمیں اسلام ملا ہے فری میں, قربانی نہیں ہے. تو اللہ رمضان کے ذریعے, حج کے ذریعے, قربانی کے ذریعے, مختلف عبادتوں کے ذریعے ہم سے قربانی دلواتے ہیں کہ کچھ کرنا پڑے گا. سورہ عنکبوت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, تمہیں آزمایا نہیں جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ آزمائے گا. تو آزمانے کے طریقے نماز بھی ہیں, آزمانے کے طریقوں میں زکات, صدقات و خیرات بھی ہے. آزمانوں کے طریقے میں ایک طریقہ کیا ہے؟ رمضان بھی ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کا آپ اگر اکرام کریں گے تو یہ آپ کے دل میں جانے سے پہلے اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکا کر چلا جائے گا. اور جب اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکے گی دل کے اندر, تو آپ کے لیے عمل کرنا مشکل نہیں, آسان نہیں, بلکہ مزیدار ہو جائے گا. کیونکہ محبوب کی خاطر قربانی دینے میں انسان کو مزہ آتا ہے, بشرطے کہ اس کو پتا ہو کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے, اس کو یہ پتا ہو. کیسی مسلمانوں کی ترتیب دائیں بائیں ہو جاتی ہے, سب پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. تو رمضان کا اکرام کیسے کرنا ہے, اس میں 2-4 چیزیں میں آپ کو بتا کے بس بیان کو آج میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلا تو ہے فرض روزے. یہ تو رمضان تو رکن ہے نا, رمضان کے روزے. ابھی سے نیت کریں کہ رمضان کا ایک روزہ بھی قضا نہیں کرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے. دیکھو جو سوچ کے روزے رکھتا ہے نا, اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے. جو نہ رکھنے کا آپشن ہی ختم کر دے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, پورا مہینہ گزر جاتا. بعض لوگ روزے کے بارے میں سوچتے ہیں رکھوں کہ نہیں رکھوں, ان کے لیے ایک روزہ ٹینشن ہے, ایک روزہ ٹینشن. اور اگر آپ نے یہ عزم کر لیا کہ بھائی میں مسلمان ہوں, نو کا آپشن میرے پاس نہیں ہے, تو پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے ایک روزہ رکھو کتنا مشکل کام ہے بھائی. ہم لوگوں سے بتاتے ہیں پیر اور جمعرات کا روزہ سنت ہے, اچھا خاصا ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ سنت ہے نا, فرض تو نہیں ہے, رکھیں نہیں رکھیں ایک ٹینشن. رکھنے کے بعد بھی بعض دفعہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے یار نہ رکھتا تو اچھا تھا. بعض دفعہ یہ بھی وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے. لیکن جو کام کرنا ہی کرنا ہے تو اس میں انسان فارغ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ, اس میں ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ میں کتنے رکھوں گا. خواتین کے جو ایام ہوتے ہیں نا مینسز کے, ان ایام کی حفاظت, ان کو شمار کرنا عورت پہ فرض ہے. یہ خوب سمجھ لیں. آج کل یونیورسٹیوں میں, اچھا یہ جو راکٹ والا مضمون تھا نا, یہ بھی میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ جو مسلمان علماء کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ چاند پہ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے, اس کا ہماری یونیورسٹیوں سے تعلق ہے. چاند پہ پہنچنے کے طریقے یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک تصویر آ رہی ہوتی, ایک ویڈیو آ رہی ہوتی, جاپان کے سائنسدان یا امریکہ کے سائنسدان چاند پہ پہنچ رہے ہیں, نیچے کراچی اور لاہور یونیورسٹی کی بھی ویڈیو آ رہی ہوتی کہ وہاں بھی سائنسدان لگے ہوئے ہیں, پروفیسر لگے ہوئے ہیں کہ ہم غبارے کو چاند تک کیسے پہنچائیں. چلو پہلا غبارے کا تجربہ کر لیں, پھر راکٹ بھی بھیجیں گے. تو یہ مولویوں کو گالیاں نہ دیا کریں, یہ اپنے سائنسدانوں کو برا بلا کہا کریں, یہ حکمرانوں کو کہا کریں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ مولاناؤں کا ہیڈک نہیں ہے کہ چاند پہ جا رہے کہ نہیں جا رہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی ابھی کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے نا, کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے, ڈاکٹر, ایک ویڈیو آ رہی ہے جس میں ڈاکٹر ویکسین تیار کر رہے ہیں, دوسری ویڈیو آ رہی ہے جس میں کربلا کے واقعات بیان ہو رہے ہیں, تیسری ویڈیو آ رہی ہے کہ اس میں 4 شادیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, چوتھی آ رہی ہے. تو اب اس میں لوگ کہہ رہے ہیں مولانا لوگ دیکھو کیا کر رہے ہیں, ادھر وہ کرونا کی ویکسین تیار کر رہے ہیں اور ادھر مولانا لوگ کیا
उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। तो भाई वो जो वीडियो, उसमें एक वीडियो ऐसी भी आनी चाहिए कि हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए, तो हमारे डॉक्टरों की सिरे से कोई वीडियो आ ही नहीं रही है, तो फिर यही होगा कि केले का रुख किबले की तरफ है कि नहीं है, फिर तो यही होगा ना कुछ। भाई फेसबुक वाले को कुछ तो चलाना है ना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, तो उसको हमारे साइंसदान मिल ही नहीं रहे, कोई धमाके करते हुए, कोई रॉकेट भेजते हुए, तो फिर वो 4-4 शादियों की वीडियो चलाएगा और क्या करेगा वो। तो ये मौलानाओं की टेंशन नहीं है भाई, ये हमारी यूनिवर्सिटियों का जो निजाम तालीम और हमारे हुक्मरानों की करप्शन, उन्होंने मुल्क को खंडरात में धकेल दिया है। मैं तो कहता हूं जो फेसबुक पे वीडियोस डालते हैं ना, ये ना डाला करें कि केले का रुख किबले की तरफ है कि नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं ये देखो कि किस चीज में लगे हुए। असल वीडियो ये आनी चाहिए कि एक तरफ आप ये दिखाएं कि साइंटिस्ट खलाई सैयारे भेज रहे हैं आसमान में, वहां से छलांगे मार रहे हैं, दूसरी तरफ कराची के गटर के ढक्कनों की तस्वीरें आनी चाहिए, ढक्कन यहां क्या हुए हुए हैं, खुले हुए हैं। तीसरी तरफ गधे घोड़े की लीदों की तस्वीरें आनी चाहिए, कचरे के ढेर आने चाहिए, चरसी आने चाहिए पाइप के अंदर बैठे हुए, फिर असल लिबरल लोगों का असल चेहरा आएगा। क्योंकि ये हुक्म, ये जो मुल्क है लिबरल लोगों के हाथ में, ये मौलानाओं के हाथ में नहीं है। फिर आएगा एक तरफ देखो साइंसदान रॉकेट भेज रहे हैं वहां पे, और इधर कराची में गटर के ढक्कन लगाने के लिए भी हुकूमत तैयार नहीं है। तो लोग साइंसदानों का मौलवियों से मुकाबला करवा रहे हैं, हालांकि दोनों की फील्ड बिल्कुल अलग अलग है। नहीं आ रही मेरे तो आसमान में खलाई सैयारे भेजना मौलवियों की फील्ड थोड़ी। मौलवी मोटिवेशन करेगा, आपको मोटिवेट करेगा कि सैयारा भेजने के क्या इस्लाम में फजाइल हैं, ठीक है ना, साइंसदान बनने के क्या फजाइल हैं, डॉक्टर बनने के क्या फजाइल हैं, वो मौलाना बयान करेगा। हर चीज में उलमा को बुरा भला कहते हैं लोग। दूसरी बात यह कि फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया तो खुली भी है ना, बहुत से लोग मौलाना नहीं होते, मौलाना बन के आए हुए हैं वो, तो आप हर एक पर ये ठप्पा लगा रहे हो मुफ्ती हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी को भी लोगों ने क्या बना दिया, इतने फोन आए मेरे पास, मुफ्ती साहब देखें मुफ्ती अब्दुल कवी क्या कर रहे हैं, ये होते हैं मुफ्ती। मैंने कहा भाई उस पे कौन कहां मुफ्ती लगाने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, किसने बोला ये मुफ्ती है? किसी को भी उठा के मुफ्ती आसिफ जरदारी साहब कर दो आप, फिर कहो देखो ये मुफ्ती लोग क्या क्या कर रहे हैं। मुफ्ती का डिग्री कोई हमारे मुल्क में कोई सिस्टम नहीं है, पत्थर उठाओ मुफ्ती निकलेगा नीचे से। और सिर्फ ये मुफ्तियों के साथ नहीं हो रहा, डॉक्टरों में भी ऐसे ही है, जाली सर्टिफिकेट के डॉक्टर भरे हुए हैं, और हकीम तो होल से, जिसका दुनिया में कोई काम नहीं है वो हकीम बना हुआ है, और इससे भी ज्यादा होलसेल के हिसाब से रूहानी आमिल हैं, रूहानी जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले, वो तो इतने हर एक को रूहानी इलाज आता है। एक साहब मुझे दुबई में मिले कि मेरा रूहानी इलाज कर दें, मैंने कहा मेरा एक यूट्यूब पे वो है क्लिप है इस बारे में, बड़े खुश हुए, कहते हैं इस क्लिप का नाम क्या है? क्लिप का, मैंने कहा उसका नाम है रूहानी इलाज वालों का इलाज, रूहानी इलाज वालों का इलाज। तो खैर मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं, वक्त पूरा हो गया कि भाई देखो अल्लाह के लिए जब कुर्बानी दोगे ना, तो कुर्बानी के सिले में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। पहल आपको करनी पड़ेगी, एक बालिश आप आओगे तो अल्लाह आपकी तरफ एक हाथ आएगा, पहल आपको। तो उस पहल में आज ये अज़म करे, सबसे पहले मैं खवातीन के कुछ बात अर्ज कर रहा था कि अपने जो उनके मेंसेस के अयाम होते हैं उनको औरत पर वाजिब है कि वो नोट करके रखे, क्योंकि आदत से इसका ताल्लुक है कि जितने दिन किसी खातून की आदत है फिर अगले महीने उतने दिन तक वो अयाम शुमार होंगे। ये मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा अभी। तो बहुत सी खवातीन पाक हो जाती हैं मगर रोजा छोड़ देती हैं, बहुत सी नापाक होती हैं मगर रोजा रखती हैं, तो मसाइल का इल्म है ही नहीं। बहश्ती जेवर एक जामे तो रशीद ने छापी है, आसान बहश्ती जेवर, तसहील बहश्ती जेवर के नाम से, वो किताब हर घर की जरूरत है। उसमें बहुत रोजमर्रा के मसाइल लिखे हुए, हमारे अहले हदीस हजरात उस पर एतराजात करते हैं, तो किसी मसले पर एतराज करें तो मेरे सामने लेकर आए उसको। समझते हैं कि नहीं समझते? एतराज करना आसान होता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। अभी मेरा वो बात हुई थी ना, मुनाजरा लोगों ने नाम दे दिया, हालांकि मुनाजरा नहीं था। उसमें हुआ ये था कि वो ये बार बार कह रहे थे तकलीद ये है तकलीद वो है। मैंने कहा आप बैठे पहले मुझे बताएं तो आपके यहाँ तकलीद की डेफिनेशन क्या है, तो मैं पहले लिखूंगा, फिर अगली निशस्त में हम इस पे क्या करेंगे, बहस करेंगे। क्योंकि ऐसे इधर उधर बातें करना बहुत आसान होता है, तो सामने बैठ के आप मुझे रिटर्न लिख के दें, मैं पहले आपके दावे को समझूंगा, आपका दावा है क्या, फिर हम उस पे बहस करेंगे। तो मोहतरम ने दावा ये बताया कि किसी की को बिला दलील फॉलो करना क्या कहलाता है, तकलीद, और ये हराम है, नाजायज है। तो मैंने कहा किसी की भी तकलीद हो हराम है, उन्होंने कहा किसी की भी तकलीद हो हराम है, वो मौजूद है, रिकॉर्ड है। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा कोई ताबीई अगर सहाबी की तकलीद करता है, बगैर दलील उनकी बात को मानता है, तो ये भी हराम है। अब वो यहाँ की बात को उन्होंने क्या शुरू कर दिया, घुमाना। वो कह रहे हैं कि वो भाई आपने खुद ही दावा किया, या तो आप दावे से रुजू करो, मैं तो मौका दे रहा हूं आपको दावे से रुजू करने का, मैं कोई बहस थोड़ी कर रहा हूं आपसे। आप कह दो भाई मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी तकलीद की डेफिनेशन करने में, बल्कि असल में ये नहीं बल्कि यूं है। तो मैंने कहा तो हदीस की किताबों में बहुत से फतवे हैं, सहाबा के ताबीईन ने आके मसला पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया, वो चले गए, ना उन्होंने दलील पूछी ना उन्होंने दलील बताई। तो कह रहे हैं आप हवाला पेश करें, तो मैंने कहा आप इंकार करें कि ऐसा नहीं है, तो मैं हवाला पेश करूंगा, ना इंकार कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरी आदत है गल वेले दी ते फल
मौसम दा, टू द पॉइंट बात करने की आदत है, तो उन्होंने उसको मुनाजरा बना दिया, बहस की तरफ लेकर चले गए। तो मुझे गुस्सा आया फिर कि भाई मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आया हूं, मैं कोई प्रोफेशनल मुनाजिर नहीं हूं, ना मैं आपसे मुनाजरे के लिए बैठा हूं, और मेरा दिल साफ था, लिहाजा मैंने इनको रिकॉर्ड करने की भी इजाजत दी। इंसान के दिल में चोर होता है तो रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं देता, और मैंने उनको ये कहा लाइव नहीं करें, क्योंकि बाज दफा इंसान की जबान से ऐसी बात निकल जाती है कि वो पब्लिश करने की नहीं होती। लेकिन उन्होंने खैर उसको लाइव भी चलाया और जो कुछ हुआ सबके सामने। तो गल वेले दी फल मौसम दा, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। तो वो ये समझ रहे थे शायद मैं उनको नीचा दिखाना चाहता हूं, ना मैं नीचा दिखाना चाहता हूं भाई, मैं आपसे आपका दावा समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका तकलीद के बारे में मौकिफ क्या है। तो कहने तफसीर की फला किताब में ये लिखा, भाई तफसीर की किताब में क्या लिखा है ये तो मुफस्सिर का मौकिफ है ना, मैं तो अहले हदीस का मौकिफ पूछना चाहता हूं, आपका मौकिफ क्या है। तो आज का जो दौर है ना हक को समझने का नहीं है, बस एक दूसरे को नीचा दिखाने का वो है। तो बात क्या चल रही थी ये, हाँ मैं यही कह रहा था, ये जो बहश्ती जेवर किताब है ना मसाइल की, ये घर में रखें। ये बहुत हिंदुस्तान में इस किताब को अल्लाह ने जितनी मकबूलियत अता फरमाई है, इतनी मकबूलियत किसी दूसरी किताब को नहीं मिली है। दहेज में खवातीन को ये किताब दी जाती थी तो जामे तो रशीद ने आसान करके छापी है। और अगर कोई अहले हदीस हजरात कहते हैं ये गलत है, ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, तो मुझे बताएं कौन सा मसला कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, मैं उसका जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। और फिर इनसे कहें कि आप एक ऐसी किताब लेकर आए जो कुरान और सुन्नत के मुआफिक हो। आप तो मसाइल की किताब लिखे ना, आपकी तो कोई है ही नहीं इस तरह की। ये फौरन जवाब में कहते हैं हमारी किताबें ये जो अबू दाऊद और बुखारी हमारी हैं, तो आप बुखारी और अबू दाऊद घर में रखें और रोजमर्रा के मसाइल आप उससे निकालें, आपको नहीं मिलेंगे। तभी तो उलमा किताबें लिखते हैं कि आसान करके कुरान और सुन्नत की रोशनी में मसाइल का इल्म को एक जगह जमा कर दिया जाए। तो आप लिख लें कोई किताब, आप बुखारी मुस्लिम से ही लिख लें, ना खुद लिख रहे हैं ना लिखी भी किताब, कीड़े निकालना है बस। अभी वो मशहूर फितना परस ने क्या किया है, वो मेरा एक बयान में एक नाजेबा अल्फाज आए थे जिससे मैंने माजरत भी की कि वो है ना मुफस्सिरीन के बारे में मैंने कहा, हालांकि वो मेरा मकसद मुफस्सिरीन नहीं उनके हवाले, कि आप बार बार मुफस्सिरीन के जो हवाले दे रहे हैं तो इन हवालों का तस्करा ना करें, आप आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दें। तो एक मशहूर जमाना है, उन्होंने क्या किया, तौसीफुर रहमान राशिदी ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, सबके जो इस तरह की चीजें है ना निकाल के क्लिप बना के मार्केट में चला दिया। तो उलमा की बातों को में जो इस तरह की नेगेटिव चीजों को अगर आप किताबों से जमा करना शुरू करेंगे और तकरीरों से जमा करके क्लिप बनाएंगे तो इससे मुआशरे में जोड़ पैदा नहीं होगा बल्कि तोड़ पैदा होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप सबकी दावत करें और आप बोले तुम्हारे अब्बा ने फला सन में ये गलत काम किया, तुम्हारे चाचा ने फला सन में ये गलत काम किया, तुम्हारे मामू ने फला सन में ये गलत किया, और तुम्हारी फुफ्फो एक दफा पकड़ी गई थी भाग के, फिर आई थी, तोबा कर ली थी लेकिन पकड़ी गई थी, और तुम्हारी खाला को भी मैंने देखा है टिकटिकी बांध के तुम्हारे चाचू को देख रही थी। ये सारा करके आपने एक दस्तरखान पे सबको दावत की और ये क्लिप चला दी और कहा मैं जोड़ पैदा करने के लिए ये काम कर रहा हूं, मेरा मकसद उम्मत में तोड़ नहीं है। वाह वाह, खुदा की कसम, मजा आ गया। तो बाज लोगों का ये काम है, फलां बुजुर्ग ने अपनी किताब में ये लिखा, फलां बुजुर्ग ने अपनी किताब में ये लिखा, फलां बुजुर्ग ने अपनी किताब में ये लिखा, फलां देवबंदी ने अपनी किताब में ये, फलां बरेलवी ने तकरीर में ये कहा, फलां अहले हदीस ने तकरीर में ये कहा, फलां ने, और वो इतना मलगूबा बना के सब उलमा से लोगों को बदगुमान करके कहा कि मेरा काम उम्मत में जोड़ पैदा करना है, मैं फिरका परस्ती और तोड़ को कभी पनपने नहीं दूंगा। खुदा की कसम, इससे बड़ा लतीफा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मुस्बत चीजों को हाईलाइट किया जाता है, हर इंसान से गलतियां होती हैं, हर इंसान से। उलमा इस बारे में एक उसूल बयान करते हैं कि आदमी गलत हो, फिर अगर वो सही बात भी करे तो उसकी वजह से मुतासिर मत हो। जैसे गामदी साहब ने इस्लाम का बेड़ा गर्क कर दिया, दो चार अच्छी बातें भी करते हैं, वो जन्नत जहन्नम की भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, लेकिन वैसे पूरा उन्होंने पर्दा के भी धज्जियां उड़ा दी, इद्दत के हकाम की धज्जियां उड़ा दी, दाढ़ी का इंकार कर दिया, और पता नहीं क्या क्या। दो चार बातें अच्छी कर लेते हैं कि अल्लाह का वजूद है, अल्लाह की तौहीद है, मुल्हिदों के खिलाफ तकरीरें भी उनकी मिलती हैं। और बाज दफा बंदा क्या होता है, सही होता है, लेकिन उससे गलतियां होती हैं। तो अगर कोई बंदा ठीक है, उससे कभी गलती हो रही है, तो आप उसकी गलती को उछाल रहे हो, इसका मतलब आप गलत हो, आपकी सोच क्या है, गलत है, आप नेगेटिविटी को फरोग दे रहे हो माशरे में। तो खैर कहां से कहां बात चली गई, हम तो रमजान शव्वाल में उलझे हैं। तो बहश्ती जेवर किताब है, मसाइल बहश्ती जेवर हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी की। जहां हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी का नाम आएगा लोग फौरन कहते हैं उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़ाया था, अशरफ अली रसूलुल्लाह। मैं मिंबर पे बैठ के दावे से कहता हूं उन्होंने कभी अपने नाम का कलमा नहीं पढ़ाया। इसके मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में जवाब दे चुका हूं, और इस जवाब का जो जवाब आया है ना वो अधूरा आया, उसमें मेरी पूरी एतराजात का जवाब दिया नहीं गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं एक दफा सामने बैठ के मैं मोहतरम से इश्काल कर लूंगा कि हजरत ने अशरफ अली थानवी जो कलमा पढ़वाया है उसकी हकीकत क्या है। मैं सामने बैठ के मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, बहस भी नहीं। जैसे लोगों को इजाजत होती है ना सवाल पढ़ने की, भाई मोहतरम की मजलिस में लोगों को इजाजत है कि सवाल पढ़ के सुनाते हैं, तो हमें भी तो इजाजत दो ना। मैं नहीं पढ़ सकता तो मेरा कोई नुमाइंदा चला जाएगा, वो जाके आपकी खिदमत अक़दस में सवाल पढ़ लेगा। आपका ज़र्फ इतना भी नहीं है कि आप
کسی کو آپ کی مجلس میں سوال پڑھنے کی اجازت دے دو. ہم نے تو یہاں کھلی اجازت دی ہوئی ہے نا, بیان کے بعد سب کو اجازت ہے سوال پوچھنے کی. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا, وہ غلط حوالے دے رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر پڑھایا ہے کلمہ فرض کر لے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے, پھر آپ ان کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہو؟ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوایا ہے, کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو یہ کلمہ پڑھوائے؟ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں, اس وجہ سے کافر ہے یا نہیں ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں پھر یہ منافقت کیوں کرتے ہو کہ ایک طرف کہتے ہو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ بھی پڑھوایا اور دوسری طرف آپ ان کو مسلمان بھی کہتے ہو. یہ پھر منافقت ہے. جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ بزرگ تو دور کی بات, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو آپ ایک دعویٰ کرو پڑھوایا ہے کہ نہیں پڑھوایا, اور اگر آپ کہتے ہو کہ پڑھوایا ہے مگر وہ پھر بھی مسلمان ہے تو پھر کیوں مسلمان ہے؟ اس کی تعویل کیا کرتے ہو آپ؟ تو وہ تعویل آپ کر کے بتاؤ آپ. تو بہشتی زیور بہت شاندار کتاب ہے. باقی دیکھو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے اللہ کی کتاب کے علاوہ کہ A to Z بالکل ٹھیک ہو, اس میں غلطی کا امکان نہ ہو. یہ ہم بہشتی زیور کے بارے میں بھی دعویٰ نہیں کرتے. بہشتی زیور میں 15 شعبان کے روزے کو مستحب لکھا ہے, لیکن ہم اس روزے کا مستحب نہیں مانتے کیونکہ اس میں حدیث صحیح نہیں ہے. تو یہ چھوٹی موٹی مسٹیک تو دنیا میں ہر شخص سے ہو سکتی ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی فتاوی کی کتاب ہے احسن الفتاوی, بہت شاندار فتوے ہیں اس میں, بہت بہترین مدلل, لیکن اس کے ہر جز سے کوئی بھی متفق نہیں ہے. وہ تو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. تو اب اس کا یہ حل تھوڑی ہے کہ کتابوں کو اٹھا کے آپ پھینک دیں. اس کا حل یہ ہے کہ علماء اس پہ حاشیے چڑھاتے ہیں, اس پہ اپنی تقریرات لکھتے ہیں, تو پھر اشکالات اور تعلیقات ہوتی ہیں اس کے اوپر. تو یہ بہت شاندار کتاب ہے, آپ اس کو گھر میں رکھیں, اس سے آپ کو رمضان کے مسائل پتہ چلیں گے, خواتین کے خاص طور پر حیض و نفاس کے مسائل, جو آج کل ہماری جدید طبقے سے جو وابستہ خواتین ہیں یونیورسٹیوں پڑھنے والی, ان کو طہارت کے مسائل بھی معلوم نہیں ہے, بالکل نہیں پتا ان کو. تو رمضان کا پہلا خاندانی کام آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ جلدی سے بات کو ختم کر رہا ہوں میں, ایک روزہ بھی نہیں چھوڑی, یہ آپشن ہی ختم, چاہے سحری میں آنکھ کھلے یا نہیں کھلے. اس سے روزے آسان ہو جائیں گے, ورنہ ٹینشن. دوسرا کام خاندانی کیا کرنا ہے؟ تراویح کی نماز. کیا کام کرنا ہے بھائی؟ اور تراویح 20 رکعتیں ہیں, 8 رکعتیں بولو نہیں. حضرت عمر سے 2 روایتیں, ایک 8 والی اور ایک 20 والی, کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے, بس کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے, کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے, کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے, تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھی. اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں. تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی؟ صحیح بن گئی ہے وہ. تو حضرت عمر سے 2 ہیں, 8 بھی اور 20 بھی. 8 والی پر امت نے کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا, کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے, سند کی وجہ سے نہیں بلکہ مضطرب. کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے؟ 20 بیان کر رہا ہے. اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ 20 نظر آ رہی ہیں, 8 کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوں اور کوفہ, بصرہ, دمشق, شام, مصر سب جگہ 20 ہو رہی ہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے, 8 والی صحیح نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں ہے 8 رکعتوں والی, جو امام مالک نے نقل کی ہے, لیکن امام مالک خود 8 کا فتویٰ نہیں, وہ خود 20 سے زیادہ کے قائل ہیں, وہ تو 20 کے بھی نہیں 36 کے قائل ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا مؤلف 8 والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو؟ ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے. ترمذی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے, یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے, جتنی چاہے پڑھ لو, لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں ہیں فقہ کی, اس میں امام احمد کے شاگرد جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں مختار ہیں. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تبھی فقہ حنبلی میں تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 20. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی. لوگ پتہ ہے مجھ سے کیا کہتے ہیں, لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار آپ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہو جس میں 8 آتا ہے. 8 والی جو بخاری کی حدیث ہے نا اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, اس کا تراویح سے کوئی تعلق, وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی. اتنی سینس نہیں ہے یار, آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی تقلید چھوڑ کے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ, شافعی, مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا, اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو 15ویں صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں. کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی؟ بولو بھائی,
ایک قرآن وہ ہے جو انجینئر بیان کر رہا ہے حدیث, ایک حدیث کی تفصیل وہ ہے جو امام مالک بیان کر رہے ہیں, ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں, جن کی 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے, تابعین میں سے ہیں, جو امام شافعی بیان کر رہے ہیں. تم امام شافعی کو چھوڑ رہے ہو, تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو, تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو, تم احمد بن حنبل جیسے محدث اور فقیہ جو امام بخاری کے استاذوں میں ہیں ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو؟ انجینئر کو. اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے. تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی, تم مقلد ہو, اندھے مقلد ہو. تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے, اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن حنبل کر رہے ہیں, جو ابو حنیفہ کر رہے ہیں, جو امام مالک کر رہے ہیں, جو امام شافعی کر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے تابعین, تبع تابعین, مجتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. تو 8 رکعت کی جو موطا امام مالک کی حدیث ہے, اس 8 رکعت پہ امام مالک نے فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث مضطرب ہے, اس میں راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے, کہیں 20 بیان کرتا ہے, کہیں 8. جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے. اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں, یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا. دیکھو اپنی مرضی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے. آپ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میں جو بیانات میں اعتراض کرتا ہوں نا اس کا جواب نہیں مجھے ملتا, خود سے اعتراض بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب. جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں 4 مصلے تھے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, 4 مصلے تھے نا کئی سو سال تک, جو کہ نہیں ہونے چاہیے, ایک ہی ہونا چاہیے تھا مصلا. تو لوگوں نے اعتراض کیا 4 مصلے تھے حرم میں, یہ دیکھو کتنا غلط, یہ حنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ 5واں کیوں نہیں تھا اس وقت؟ اس کا مطلب 5واں